اور جب بنی اسرائیل اس ملک میں جا کر بس گئے جس کے لیے خدا نے ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا، تو وہاں پر خدا کے بندہ داؤد نے جب وہ بادشاہ بنا تو بائبل مقدس یہ فرماتی ہے کہ اس کے پاس سونا ڈھیروں ڈھیر تھا اور چاندی تو ایسے جیسے کہ پتھر ہوتے ہیں، یعنی اس قدر کثرت کے ساتھ تھی۔ چاندی، سونا، قیمتی جوہرات، قیمتی لکڑی اور ہر وہ چیز، قیمتی پتھر جو ہیکل کے لیے ضروری تھے، اس نے اپنی ساری زندگی میں ان کو کیا کرتا رہا؟ جمع کرتا رہا۔ داؤد کے اندر خداوند نے یہ منصوبہ رکھا، اس کی ڈیزائر تھی کہ میں خدا کے گھر کو بناؤں گا۔ وہ اکثر زبوروں کے اندر یہ کہتا ہے کہ مجھے خداوند نے 1.5 سالہ سے اٹھایا اور تخت پر بٹھا دیا، میں تو بھیڑے چرانے والا تھا۔ وہ اپنے اصل مقام، اپنی اصل جگہ کو بھولتا نہیں ہے، جہاں سے خداوند نے اسے لیا اور ایک بادشاہ بنا دیا، راجہ بنا دیا۔ اور داؤد وہ شخص ہے جس نے کوئی بھی جنگ نہیں ہاری، فاتح رہا ہے، غالب رہا ہے۔ اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میں خدا کے گھر کو بناؤں۔ اسی مقصد کے لیے اس نے ڈھیروں ڈھیر سونا، چاندی، قیمتی جوہرات، قیمتی لکڑی، قیمتی پتھر اور وہ سارا سامان اکٹھا کیا، اور جب وہ بنانا چاہتا تھا تو خداوند نے اسے منع کر دیا۔ حالانکہ اس کے اندر ڈیزائر ہے، خواہش ہے، اچھی خواہش ہے، لیکن خداوند نے کہا نہیں، تو نہیں بنا سکتا، کیونکہ تیرے ہاتھ خون آلودہ ہے، تو نے بہت سی قوموں کو مارا ہے، بہت سے لوگوں کو تو نے قتل کیا ہے، لہذا تو ہیکل نہیں بنا سکتا۔ ہاں، تیرا جو بیٹا سلیمان ہے وہ ہیکل بنائے گا، اور میں اسے حکمت بخشوں گا اور وہ اس کام کو مکمل کرے گا۔ اور جب مقدس داؤد بزرگ ہو جاتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں، وہ اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں، سلیمان سے کہتے ہیں کہ یہ دیکھ سارا جو سامان ہے بالکل ریڈی ہے، تیار ہے، اب تو کیا کرنا ہے؟ اس کو لینا ہے اور خدا کے لیے ہیکل بنانی ہے، اور اسی طرح ہی بنانی ہے جیسے مقدس موسیٰ نے تمبو بنایا تھا، اور اس نے بہت ہی خوبصورت ہیکل بنائی۔ وہ جتنا بھی سامان مقدس داؤد نے جمع کیا ہوا تھا وہ بہت تھا، تو بھی اس نے، سلیمان نے اعلان کیا کہ کلیسیا میں سے، جو اس دور کی کلیسیا ہے، اس کو اعلان کیا کہ ہر کوئی شخص اپنے اپنے گھر سے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق خدا کے گھر کے لیے لاؤ۔ تو بائبل میں لکھا ہے وہ اتنا لے کے آ گئے کہ اس نے ان کو روکنا پڑا، کیا بہت ہے، اب نہ لاؤ۔ ڈھیروں ڈھیر لوگ لے کے آئے، اور سلیمان نے وہ خوبصورت ہیکل کو بنایا، اور اس ہیکل کو بنایا جس کے 3 حصے ہیں۔ اس ہیکل کے کتنے حصے ہیں؟ 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ جو ہے وہ عام صحن ہے جس کے اندر غیر قومیں بھی داخل ہوتی تھی، اور اس کو فرش سے لے کر یہ غالباً 9 فٹ بلند ہے۔ 9 فٹ، آپ یہ اندازہ کریں، فرش سے 9 فٹ بلند ایک صحن بنایا گیا، اور اس صحن کے اندر غیر قومیں بیٹھتی تھیں، اور دیواروں کے اوپر باقاعدہ لکھا ہوا تھا اگر کوئی غیر قوم کا شخص اس صحن سے نکل کر اندرونی صحن میں جائے گا تو وہ اپنی موت کا خود ذمہ دار ہوگا۔ اس لیے غیر قومیں ڈرتی اور کانپتی ہوئی اس صحن سے اگلے والے میں جانے کی ضرورت نہیں کرتی تھی، باہر ہی رہتی تھی۔ جو ان کا صحن تھا وہیں پر رہتی تھی جو ان کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ اور اسی صحن سے یہ جو سب سے نیچے والا صحن تھا، لیکن فرش سے یہ 9 فٹ بلند تھا، اور یہ بہت بڑا صحن تھا، بہت بڑا ہال تھا۔ اس کے اندر غیر قوموں کے لوگ آ کر بیٹھ جاتے تھے، لیکن ان کو اندر والے صحن میں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اسی صحن سے یسوع مسیح نے
हैकल को पाक किया था। इसी सहन के अंदर लोग गाय, बैल, भेड़ बकरियां, ऊंट, ये इस तरह की चीज़ें जो थे, कुर्बानी वाली चीज़ें जो थी, वो इसी सहन में लाते थे। ऊंट इसमें नहीं है, इसी सहन में लोग ये चीज़ें लेके आए थे और इसी सहन से यीशु मसीह ने उनको निकाला था। हैकल को जब जीसस ने पाक किया तो ये वो जगह नहीं थी जहाँ काहिन होते थे या पाक तरीन मकाम होता था। वहाँ भेड़ें बकरियाँ नहीं थी। ये इस सहन के अंदर थी जहाँ गैर कौमें रहती थी और यहाँ पर ही लोगों ने तजारत खोली हुई थी। यहीं पर ही सराफ बैठे हुए थे, जो मनी एक्सचेंजर थे, वहीं पर लेन देन भेड़ बकरियों का करते थे। ये वाला हिस्सा था जहाँ पर गैर कौमें बैठी थी। यहाँ पर गैर कौमें प्रस्तुत में शामिल हो सकती थी खुद से, उनको किया नहीं जाता था प्रस्तुत में शामिल, वो खुद से, क्योंकि अगले हिस्सा में प्रस्तुत होती थी तो वो उसमें आवाज़ में शामिल हो जाती थी, या फिर वो जब कलाम सरमन दिया जाता था उसको बाहर बैठ गई सुन लेती थी, लेकिन आगे जाने की उनको इजाज़त नहीं थी। अब इस सहन से निकल कर, इस सहन से जो मुकद्दसों के लिए जो मुकद्दस लोग थे, वो इस सहन से आगे वाले में जाते थे, आगे वाले सहन में जो अंदरूनी सहन है। और अंदरूनी सहन में क्या होता था? अंदरूनी सहन के अंदर कुर्बानियाँ चढ़ाई जाती थी। ये दरमियानी सहन है, ये हैकल का दरमियानी हिस्सा है। पहले वाले में गैर कौमें हैं, हैकल के दरमियानी हिस्से में खुदा के लोग, मुकद्दस लोग, चुनी हुई कौम वहाँ होते थे और काहिन वहाँ होते थे, कुर्बानियाँ वहाँ चढ़ाई जाती थी, मज़बा वहाँ बनाया गया था और वहीं पर कुर्बानियों को जलाया जाता था। ये अंदरूनी सहन था जिसको दरमियानी हिस्सा, हैकल का दरमियानी हिस्सा कहा जाता है। और यहाँ पर लोग अपनी शुक्रगुजारी की कुर्बानियाँ, अपने गुनाहों के लिए मुआफ़ी के लिए कुर्बानियाँ और हर तरह की कुर्बानियाँ, हर तरह की शुक्रगुजारियाँ, हर तरह की दायकियाँ, हर तरह के नजराने इस हिस्सा में लेके आते थे। और वहीं पर इसी हिस्सा के अंदर एक बहुत बड़ी क्वायर होती थी जो 100 के तादाद में होती थी, क्योंकि हैकल बहुत बड़ी थी। 100 की तादाद में इसी हिस्सा के अंदर, और ये जो हिस्सा है ये वो उस हिस्से से फर्श से लेकर 22 फुट बुलंद था। इतनी बुलंदी पर ये हिस्सा बनाया गया था। पहला हिस्सा लोअर था, उसके बाद ये 22 फुट बुलंद था, फर्श से लेकर 22 फुट तक ये बुलंद था, ये दूसरा हिस्सा जो था। और इस हिस्से के अंदर क्वायर जो थी उसको तैयार किया जाता था और सैकड़ों की तादाद में लोग साज बजाने वाले होते थे, सैकड़ों की तादाद में। और बाइबल को जब हम पढ़ते हैं तो हजारों लोग मिलकर प्रस्तुत करते थे, हजारों। और ऐसी हमद और सताइश हो जाती होती कि बाइबल में लिखा गया कि खुदा इस्राएल की हमद पर अपना तख्त लगाता है। ऐसी वो जबरदस्त प्रस्तुत करते थे। और ये अनट्रेंड लोग नहीं थे, जो क्वायर में थे ये अनट्रेंड नहीं होते थे, बाकायदा इनको सिखाया जाता था, बाकायदा ये सीख के फिर सामने आते थे और फिर उस क्वायर का हिस्सा बनते थे। कुछ उनमें साजिंदे होते थे जो साज बजाने वाले होते थे और कुछ जो थे वो गाने वाले होते थे। जो भी किसी के अंदर खुदा ने एबिलिटी रखी थी, टैलेंट रखा था, अगर वो बजाने वाला था तो वो साजों को प्ले करता था, साज बजाता था। और अगर उसके अंदर ये एबिलिटी थी कि वो गाए तो वो उस क्वायर के अंदर शामिल हो जाता था और खुदा की हमद करता था, खुदा की सताइश करता था। और इस दरमियानी हिस्सा में से एक काहिन साल के बाद अगले वाले हिस्से में जाता था। ये जो दरमियानी हिस्सा है ये पाक मकाम कहलाता था। बाहर वाला हिस्सा आपने देखा गैर कौमों के लिए था, और ये पाक मकाम जो था ये 22 फुट बुलंद था और इसके बाद 60 फुट फर्श से लेकर 60 फुट बुलंद था। ये पाक तरीन मकाम था, फर्श से 60 फुट तक ये बुलंद था। हमने देखा कि पहला हिस्सा 9 फुट बुलंद है, दूसरा हिस्सा फर्श से 22 फुट बुलंद है और तीसरा हिस्सा जो है ये फर्श से 60 फुट बुलंद था। और बहुत बड़ा रकबा जो था वो हैकल के अंदर घिरा गया था। और हैकल के अंदर बहुत से कमरे थे जहाँ पर काहिन रहते थे,
اور بہت سے کمروں کے اندر جو تھا وہ ساز و سامان پڑے ہوتے تھے، اور قربانیاں چڑھانے والے اور قربانیوں سے متعلق جو چیزیں تھیں وہ کمروں کے اندر پڑی ہوتی تھیں، اور وہیں سے وہ ساری چیزیں لی جاتی تھیں، کیونکہ ہیکل کے اندر جو چیزیں تھیں یا رکھی جاتی تھیں وہ مقدس مانی جاتی تھی، اور ان کو کبھی بھی ہیکل سے باہر نہیں نکالا جاتا تھا۔ وہ ہیکل کے لیے تھی، ہیکل کے لیے یوز ہوتی تھی، ہیکل کے اندر ہی رکھی جاتی تھی، اور باہر ان کو نہیں نکالا جاتا تھا۔ اور سال میں ایک دفعہ کاہن اس پاک ترین مقام کے اندر جاتا تھا جو فرش سے 60 فٹ بلند تھا، اور خدا کی حضوری ایوری ٹائم پاک ترین مقام کے اندر رہتی تھی، جس کا مطلب ہے خدا پاک ترین مقام میں رہتا تھا۔ آمین۔ یہ وہ ہیکل ہے جس کو سلیمان بادشاہ نے بنایا، اس کے بعد بھی اس ہیکل کی مرمت ہوتی رہی، جب کبھی خرابی ہوئی تو یہ بنائی جاتی رہی۔ ہم نے پڑھا ہے کہ میں زندہ خدا کا مقدس ہوں۔ آمین۔ میں کون ہوں؟ زندہ خدا کا مقدس ہوں۔ اس ہیکل کے کتنے حصے ہم نے دیکھے؟ 3 حصے دیکھے۔ ایک عام لوگوں کا حصہ ہے، ایک پاک لوگوں کا حصہ ہے، اور ایک پاک ترین مقام ہے۔ کتنے حصے ہیں؟ 3 حصے ہیں۔ اور اس ہیکل کے لیے، جس کے لیے ہم نے بولا ہے کہ ہم زندہ خدا کا مقدس ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ زندہ خدا کا مقدس ہیں۔ اور اس ہم کو انڈیویجولی طور پر جب ہم لیتے ہیں، انفرادی طور پر جب ہم لیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے میں زندہ خدا کا مقدس ہوں۔ آمین۔ میں زندہ خدا کا مقدس ہوں۔ اب میں جو زندہ خدا کا مقدس ہوں، تو اس ہیکل کے کتنے حصے ہیں؟ ہاں، میں بھی زندہ خدا کا مقدس ہوں، تو اس ہیکل کے کتنے حصے ہیں؟ اس ہیکل کے بھی 3 حصے ہیں۔ ایک بدن ہے، اور ایک جان ہے، اور ایک روح ہے۔ اس کے بھی 3 حصے ہیں۔ اب جو پہلا والا اس مقدس کا حصہ ہے وہ بدن ہے، اور جو جسمانی لوگ ہیں یہ اس حصے میں پہلے والے ہیں۔ جو پہلا حصہ ہم نے دیکھا نا ہیکل کے اندر، پہلا حصہ، وہاں پر کون ہے؟ عام لوگ، جسمانی لوگ۔ اس ہیکل کا پہلا حصہ جو ہے وہ ہمارا جسم ہے، وہ ہمارا بدن ہے۔ چرچ کے اندر وہ لوگ جو جسمانی ہیں، بدنی ہیں، جسم رکھتے ہیں، جسمانی ہیں، سوچیں جسمانی ہیں، خیال جسمانی ہیں، وہ کبھی بھی دوسرے حصے میں داخل نہیں ہوتے۔ وہ بالکل ان لوگوں کے جیسے ہیں جو غیر قوموں کو حصہ دیا گیا تھا۔ وہاں غیر قومیں رہتی تھیں، اس سے آگے وہ نہیں بڑھ سکتی تھی۔ یہاں پر جو جسمانی لوگ ہیں، جن کی سوچیں جسمانی ہیں، جن کے خیالات جسمانی ہیں، وہ اسی جسمانی سوچ کے ساتھ چرچ آتے ہیں، اور چرچ آ کر دوسرے حصے میں وہ شامل نہیں ہوتے۔ وہ چرچ میں آتے ہیں اور جسمانی حصے میں رہتے ہیں، عام حصے میں رہتے ہیں۔ وہ اس پاک مکان میں داخل نہیں ہوتے۔ وہ یہی دیکھیں گے، آج پاسٹر صاحب نے کپڑے کون سے پہنے ہیں، اچھا کلین تو بہت اچھا ہے اس چرچ کا، پردے بہت اچھے لگے ہوئے ہیں، اچھا یہ جو میرے ساتھ ہے یہ آج لگتا ہے نیا ہی آیا ہے، ہاں تو وہ جو بندہ کھڑا ہے وہ بندہ میں نے پہلے بھی دیکھا ہے۔ یہ جو جسمانی لوگ ہیں چرچ کے اندر جب آتے ہیں یہ پہلے حصے میں رہتے ہیں، اور کبھی بھی یہ دوسرے حصے میں شامل ہونے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ یہ اسی طرح کی باتوں کے ساتھ ہی رہیں گے، دیکھیں گے ایک دوسرے کی طرف، ایک دوسرے کو جاننے کی کوشش کریں گے، چرچ کے اندر بیٹھ کر، چرچ کے اندر رہتے ہوئے، چرچ میں شامل ہوتے ہوئے، مقدسوں کی جماعت میں کھڑے ہو کر، یہ جسمانی سوچ کے ساتھ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہنا ہے۔ جب بھی ان سے کہو آنکھیں بند کرو، ہاتھ اوپر کرو، وہ کہتے ہیں یہ کوئی عجیب تعلیم ہے۔ یہ عجیب نہیں ہے، یہ صحیح ہے، یہ درست ہے، یہ ببلیکلی بات ہے۔
आप खुदा के साथ जब तक नहीं जुड़ते, आप जिस्मानी सोच के साथ बाइबल खुदा के चर्च में, खुदा की कलीसिया में खड़े रहते हैं और यहां से वापस चले जाते हैं। बहुत से लोग जो हैं वो पहले हिस्सा से निकलकर दूसरे हिस्सा में दाखिल होते हैं। जब चर्च में आते हैं तो वो पहले हिस्सा से निकलकर दूसरे हिस्सा में दाखिल होते हैं। दूसरे हिस्सा में क्या किया जाता है? शुक्रगुजारी। आमीन। जब लोगों को कहा जाता है कि वो अपने जिस्म से, जिस्म की सोचों से, ख्यालों से बाहर आकर दूसरे हिस्सा में दाखिल हूं और प्रस्तिश का हिस्सा बने और खुदावंद की हुजूरी में खड़े हूं, अपने हाथों को बुलंद करें, अपनी आंखों को बंद करें, अपने दिल को खुदा की तरफ लगाएं, ये दूसरा हिस्सा है, ये प्रस्तिश का हिस्सा है, ये शुक्रगुजारियों का हिस्सा है, ये खुदा की हुजूरी में कुर्बानियों का हिस्सा है। बहुत से लोग दूसरे हिस्से में, चर्च में आकर भी दाखिल नहीं होते, वो इसी जिस्म में रहते हुए वापस चले जाते हैं। जिस्मानी है, जिस्मानी सोचों के साथ आते हैं, वो खादम की किसी बात के साथ एग्री नहीं होते, किसी बात के साथ एग्री नहीं होते, वो खादम की किसी बात को ही नहीं सुनते। जबकि उनको बोला जाता है वो उनका एक खास टाइम होता है, क्योंकि ये जो दरमियानी हिस्सा है ये हमें खुदा के साथ मिला देता है। ये जो प्रस्तिश का हिस्सा है ये दूसरा हिस्सा है, क्योंकि हैकल के अंदर प्रस्तिश दूसरे हिस्सा में होती थी। इस हैकल के अंदर भी प्रस्तिश हम दूसरे हिस्सा में करते हैं। पहला हिस्सा हमारा क्या है? बदन है। बदन से प्रस्तिश नहीं होती, ये बात याद रखें। बदन से हम खुदा के साथ नहीं मिल सकते, क्योंकि खुदा रूह है, वो हमेशा रूह के साथ हमारे साथ कांटेक्ट करता है। हम बदन के साथ खुदा से मुलाकात नहीं कर सकते जब तक हम रूह में ना आ जाए। रूह में जाने के लिए हम प्रस्तिश करते हैं, हम अपने हाथों को बुलंद करते हैं, हम अपने हाथों को उठाते हैं, अपने पूरे दिल के साथ, पूरे ज़हन के साथ, पूरी ताकत के साथ, पूरी अक्ल के साथ खुदावंद की हम्द करते हैं। और यही बाइबल कहती है, तू अपने पूरे दिल से, अपनी पूरी जान से, अपनी पूरी ताकत से और अपनी पूरी अक्ल के साथ खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। ये दूसरा हिस्सा है जहां इमोशंस पाए जाते हैं, ये दूसरा हिस्सा है जहां एहसासात पाए जाते हैं, ये दूसरा हिस्सा है जहां हम अपनी आंखें खुदावंद की तरफ उठाते हैं और दुनिया की तरफ से आंखों को हम बंद कर लेते हैं। ये दूसरा हिस्सा है जब हम अपने हाथ खुदावंद की तरफ उठाते हैं। ये दूसरा हिस्सा है जब हम शुक्रगुजारियां खुदावंद की तरफ लेके जाते हैं। ये दूसरा हिस्सा है जब हम कोशिश करते हैं कि इसमें हम सरफराजी पाएं। और फिर आप देखें कि पहला हिस्सा 9 फुट पर है, पर जब इस 9 फुट वाले हिस्से से निकलकर हम ऊपर वाले हिस्से में जाते हैं, ये बुलंद है पहले से, ये बुलंदी पर ले जाता है। ये प्रस्तिश वाला हिस्सा हमें बुलंदी पर ले जाता है, प्रस्तिश वाला हिस्सा हमें खुदावंद में ऊंचाई पर ले जाता है। ये प्रस्तिश वाला हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, हम जिससे अक्ल के साथ, दानाई के साथ, जोर के साथ, मोहब्बत के साथ खुदावंद की इबादत करते हैं, प्रस्तिश करते हैं, और फिर एक ऐसा वक्त आता है कि हम रूह में उतर जाते हैं। ये प्रस्तिश के बगैर मुमकिन नहीं। खुदा आज भी प्रस्तारों को ढूंढता फिरता है। इसका मतलब है प्रस्तारों की कमी है। आज वो प्रस्तारों को ढूंढता फिरता है। प्रस्तार जो है खुदा उनको तलाश कर रहा है, पर प्रस्तिश करने वाले प्रस्तार जो हैं उनके लिए लिखा है कि वो अपने लिए सच्चे प्रस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई के साथ खुदा उनकी प्रस्तिश करें, हम्द करें, सताइश करें। और जिस्मानी लोग यहाँ चर्च हाजिरी लगाने आते हैं या एक दूसरे को देखने आते हैं। जब तक वो इस मिडल हिस्से में, दरमियानी हिस्से में, जहां हम प्रस्तिश में शामिल होते हैं, बदन से निकलकर, बदन को साइड पे करके, बदन को छोड़ के हम रूह में आ जाते हैं प्रस्तिश के लिए। हम जब रूह में आते हैं तो फिर हम पूरे अक्ल के साथ, पूरी दानाई के साथ, पूरे जोर के साथ
اور پوری طاقت کے ساتھ خداوند اپنے خدا سے کیا کرنا شروع ہو جاتے ہیں؟ محبت. اور ایک جو پرستار ہوتا ہے، ایک جو پرستش لیڈ کرنے والا شخص ہوتا ہے، ایک وقت میں وہ جا کر خاموش ہو جاتا ہے. پتہ کیوں؟ کیونکہ اس وقت لوگ خدا کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. وہ نہیں بھی گا رہا ہو تو کلیسیا گا رہی ہو، وہ نہیں بھی دعا کر رہا ہو تو کلیسیا دعا کر رہے ہو، وہ نہیں بھی بول رہا ہو تو کلیسیا خداوند کو مبارک کہہ رہی ہوتی ہے. اور یہ وہ حصہ ہے جہاں سے وہ نکل کر روح میں چلے جاتے ہیں. اور تھرڈ حصہ کیا ہے؟ وہ ہمارا روح ہے. آمین. پہلا حصہ بدن ہے، دوسرا حصہ جان ہے، جس کے لیے لکھا ہے اپنی پوری جان سے، طاقت سے. جان، طاقت، عقل، یہ کہاں ہے؟ یہ ہمارے سول میں پائی جاتی ہے. اور ہم اپنی عقل سے جہاں تک ہم سے ہوتا ہے ہم خدا کی حمد کرتے ہیں. پر ایک بار جب ہم پورا زور لگا دیتے ہیں خدا کی پرستش میں، ہم عقل سے نکل جاتے ہیں. آمین. عقل سے باہر نکل جاتے ہیں اور پھر روح میں چلے جاتے ہیں. خدا نے ہمیں حکمت اس لیے دی ہے، خدا نے ہمیں دانائی اس لیے دی ہے، خدا نے ہمیں سور اس لیے دیا ہے تاکہ ہم پوری عقل، پوری طاقت، پورے سور کے ساتھ اس کی کیا کریں؟ حمد کریں. جب ان چیزوں کو ہم یوٹیلائز کر رہے ہوتے ہیں، خدا کے جلال کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اس کو دھنباد کہہ رہے ہوتے ہیں، اس کی حمد کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر ایک وقت آتا ہے پھر عقل سے باہر نکل جاتے ہیں. اور وہ حصہ روح کا ہے جو عقل پر مبنی نہیں ہے، جو عقل کے کنٹرول میں نہیں ہے، وہ عقل سے بالاتر ہے. ہم روح میں اتر جاتے ہیں، اور جب ہم روح میں اتر جاتے ہیں تو پھر غیر زبانوں کے ساتھ خدا کی حمد ہونا شروع ہو جاتی ہے. غیر زبانوں کے ساتھ جس کی کوئی نہیں سمجھتا، کیونکہ عقل سے بالا چلی گئی ہے بات، عقل سے باہر چلی گئی ہے. عقل تو سمجھ سکتی ہے صرف ان چیزوں کو جہاں تک اس کی حد ہے، پر ہم عقل کی حد سے بڑھ گئے ہیں. کیونکہ دنیا کی عقل، ہماری عقل جو ہے خداوند کے نزدیک بے وقوفی ہے. پر ہم بے وقوفی سے نکل کر، ہم دنیا کی عقل سے نکل کر ہم ایک ایسے ریلم میں چلے گئے ہیں، ہم روح میں داخل ہو گئے ہیں، اور ہمارا رابطہ جو ہے وہ خدا کے ساتھ ہو جاتا ہے. پھر ہم خدا کی حضوری میں آنکھوں کو بند کیے ہوئے ایک ایسے ریلم کے اندر چلے جاتے ہیں کہ ہمیں بدن یاد ہی نہیں ہوتا کہ ہم بدن بھی رکھتے ہیں. ہم اپنے بدن سے نکل جاتے ہیں. اور خدا کا بندہ مقدس یوحنا کہتا ہے، خداوند کے دن میں روح میں آ گیا. کس میں؟ خداوند کے دن کس میں آ گیا؟ روح میں آ گیا. یعنی بدن سے وہ نکل گیا ہے. میرے عزیزوں، پرستش وہی ہے جو بدن سے نکل کر کی جاتی ہے. اور پھر ایک وقت آتا ہے ہم عقل دانے سے بھی باہر نکل جاتے ہیں، اور وہ وقت ہم روح میں اتر جاتے ہیں. آمین. اور جب روح میں ہم اترتے ہیں پھر ہم باپ سے بات کر رہے ہوتے ہیں ڈائریکٹلی، جس کو کوئی سمجھ نہیں رہا ہوتا. میں نے دیکھا ہے لوگوں کو کئی گھنٹے نکل جاتے ہیں اور ان کو کچھ پتا نہیں ہوتا. ان کے ارد گرد پھر چاہے جتنا مرضی شور ہوتا ہو، کیونکہ بدن نے سننا ہے تو بدن تو وہاں ہے ہی، وہ روح میں اتر گئے ہیں. اور اب ان کو شور بالکل نہیں آئے گا. ان کے کان بند ہو چکے ہیں، روح میں کھل گئے ہیں، آنکھیں روح میں کھل گئی ہیں. اور وہ روح کے اندر جب چلے گئے تو تب یہ تیسرا حصہ ہے اس ہیکل کا، اور اس ہیکل کا بھی تیسرا حصہ ہے. اور وہاں تیسرے حصے میں جو پاک ترین مقام ہے، وہاں ایک بار جاتے تھے، پر ہم ایوری ڈے جا سکتے ہیں. آمین. ہم رہتے ہی وہاں جو روح میں اتر گئے. تو بدن، جان اور روح. اور تیسرے حصے میں جب روح میں اتر جاتے ہیں تب ہم دنیا کی ساری باتوں کو کیا ہو جاتے ہیں؟ سائڈ پہ کر دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں، اور ہمارا رابطہ جو ہے وہ خدا کے ساتھ ہو جاتا ہے. کچھ بھی ہمیں یاد نہیں رہتا. یہ ہے روح میں آنا، اور یہ ہے ہمارا مقدس جس میں خدا رہتا ہے. وہ روح میں رہتا ہے، وہ ہماری جان میں نہیں رہتا، وہ ہماری بدن میں نہیں رہتا. ہمارے روح کے ساتھ اس کا رابطہ ہے. کبھی بھی کوئی شخص اپنے بدن کے ساتھ، چاہے وہ اپنے بدن کو جتنا مرضی سنوارے، اچھے کپڑے پہنے، اچھا کھائے پیے، پر جب بھی وہ خدا سے رابطہ کرے گا اس کا رابطہ روح کے ذریعے.
बदन के जरिए नहीं, और चर्च के अंदर जिस्मानी लोगों की तरह मत आते रहें, ऐसे करते रहेंगे, चर्च अटेंड होते रहेंगे, लेकिन उनकी जिंदगी में कोई कभी फर्क नहीं पड़े, उनकी जिंदगी कभी भी तब्दील नहीं होगी। वो आते रहेंगे, लेकिन जब उनको कहा जाए कि अपने हाथों को उठाएं, तो क्या करना चाहिए? उठाना चाहिए। आंखों को बंद करें, आंखों को बंद करना चाहिए। अपना दिल, अपना दिमाग, अपनी सोचें खुदा की तरफ लगाकर हम्द में, सताइश में, प्रशंसा में खोज, और फिर जब आप रूह में उतर जाएंगे तो क्या होगा? फिर आप वहां से कुछ भी बात से ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। इसके लिए मेरे साथ एक हवाला देखें मत्ती की अंजील में से। ये प्रशंसा क्या है, कैसे हम खुदा से कुछ ले सकते हैं। मत्ती की अंजील उसका 8वां बाब। हालेलुया। तो यहाँ पर भी मुआवजा लेने के लिए हमें क्या करना है? हालेलुया। 8वां बाब है, यहाँ पे लिखा है 8वें बाब की पहली आयत से, जब वो उस पहाड़ से उतरा तो बहुत सी भीड़ उसके पीछे हुई, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे सिजदा की और कहा, ऐ खुदावंद, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। अब ये जो कोढ़ी आया, जीसस पहाड़ पर थे और पहाड़ी वास किया जीसस। 5वें बाब से लेकर 8वें बाब तक 3 बाब जो है, 5वां, 6वां और 7वां बाब, ये पहाड़ी वास है। ये जीसस की तालीम है, और पहाड़ी वास को जीसस ने जब पूरा किया, मुकम्मल किया, पहाड़ से नीचे उतरे, बहुत बड़ी भीड़ जीसस के पीछे 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 चल गई। जीसस की बातों से हैरान, जीसस के कामों से हैरान थे, और वो पीछे पीछे आ रहे थे। पर एक कोढ़ी भी सुन रहा था पहाड़ के किसी कोने में। जब जीसस नीचे उतरे और जा रहे थे तो एक कोढ़ी जीसस के पास आया। क्या किया? सिजदा किया। क्या किया? सिजदा किया। कोढ़ी ने क्या किया? सिजदा किया। सिजदा क्या है? वर्शिप। ये है प्रशंसा, ये है हम। उसने सिजदा किया, मोजसा लेने से पहले। क्या किया? सिजदा, प्रशंसा की, वर्शिप की, झुक गया, सिजदा किया। और आप देखिए कि कोढ़ी जो था वो न जाने कितने महीनों से अपने घर में नहीं गया, किसी रिश्तेदार को नहीं मिल सकता था, ना किसी रिश्तेदार को मिल सकता है, ना अपने घर में जा सकता है, ना अपनी बीवी से मिल सकता है, ना अपने बच्चों से मिल सकता है, ना अपने माँ बाप से, ना अपने बहन भाइयों से, हत्ता के वो कम्युनिटी के अंदर दाखिल ही नहीं हो सकता, वो शहर में दाखिल ही नहीं हो सकता, वो गांव में जा ही नहीं सकता, बाहर ही रहता है। और कोढ़ी जो होता है उसके पास से बहुत स्मेल आती है, उसका जो बदन है गला सड़ा होता है। और यहां पर हम देख रहे हैं कि कोढ़ी आया और उसने आकर जीसस को क्या किया? सिजदा किया। इसका मतलब है उसकी वर्शिप की, उसकी प्रशंसा की, उसके सामने झुका। उसके हाथ गले सड़े हैं, उसका चेहरा गला सड़ा है, उसका बदन गला सड़ा है। कितने सालों से या कितने दिनों से, जब से वो कोढ़ी है, उसने कपड़े शायद चेंज नहीं किए। उसकी क्या हालत होगी? क्या जब वो जीसस को सिजदे करने लगा है तो उसको पेन नहीं होता? उसका तो सारा बदन ही गला सड़ा है। वो कैसे घुटनों के बल हो गया? क्या उसके घुटने दर्द नहीं कर रहे थे?
کیا اس کے گھٹنوں میں پین ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیا اس کا جو چہرہ گلا سڑا تھا اس نے زمین پر لگایا اس کو تکلیف ہوئی ہوگی کہ نہیں؟ اس نے اپنے سارے بدن کو، اپنے جوڑوں کو، جو بھی تھا پورا بدن اس نے یسوع مسیح کے سامنے سجدے میں لے گیا، چاہے اس کو پین تھا، درد ہوئی، تکلیف ہوئی، کسی بھی حالت میں تھا، پر اس نے جیسس کو سجدہ کیا۔ آج ہماری کیا حالت ہے؟ کلیسیا سجدے میں نہیں جاتی، کیوں؟ گھٹنے درد، جوڑوں میں درد، پین، میں جھک نہیں سکتا، میں سجدہ نہیں کرتا۔ وہ خود ہی کہتا جا رہا ہے میں سجدہ نہیں کر سکتا۔ تجھے بنایا تو اس نے سجدے کے لیے تھا، پر تو سجدہ کر نہیں سکتا۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ تو سجدہ کیوں نہیں کر سکتا؟ جبکہ اس نے تجھے سجدے کے لیے بنایا، پرستش کے لیے بنایا، تاکہ تو اس کی حمد کرے، اس کی پرستش کرے، اس کے سامنے جھکے، اس کو مانے۔ اور تو کیا کہتا ہے؟ میں سجدہ نہیں کر سکتا۔ اور اس کوڑی نے، چاہے وہ کسی بھی حالت میں، کسی بھی تکلیف میں تھا، اور کیسی بھی اس کے اوپر تکلیف تھی، دکھ تھا، لیکن پھر بھی اس نے جھک کر جیسس کو سجدہ کیا۔ اور پھر جب پرستش کی، اسے مانا، اس کے بعد کہتا ہے خداوند اگر تو چاہے تو مجھے پاک اور صاف کر سکتا ہے، اگر تو چاہے۔ جیسس نے کیا کہا؟ میں تو چاہتا ہوں۔ جیسس کہتا ہے میں تو چاہتا ہوں کہ تو کیا ہو جا؟ پاک صاف ہو جا۔ بہت دفعہ ہم پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر جیسس نے چاہا تو ہو جاؤں گا۔ جیسس تو چاہتا ہے آپ ٹھیک ہو جائے، لیکن ہم منہ سے اس کو بولتے نہیں ہیں جیسس مجھے ہیل کر، میں تیرے پاس آیا ہوں اور میں شفا چاہتا ہوں۔ جیسس نے اس اندھے سے بھی کہا تھا جو برتلمائی تھا، جب اس نے چلا چلا کر جیسس کو پکارا، ابن داؤد، ابن داؤد، ابن داؤد، مجھ پر رحم کر۔ جیسس نے کہا اسے میرے پاس لاؤ۔ اسے پوچھا تو کیا چاہتا ہے میں تیرے لیے کروں؟ اس نے کہا آپ ایسا کرو، میرے پاس، میں تو اندھا ہوں، میرے پاس تو گھر نہیں ہے، ایک گھر تو دے دو جیسس۔ یا پھر اس نے یہ کہا ہوگا میرے بچوں کے لیے ایک روٹی کا انتظام کر دو۔ یا اس نے یہ کہا ہوگا کہ جیسس میں تو اتنے سالوں سے روڈ پر بیٹھا ہوں، بس یہ لوگ دے کے جاتے ہیں، اسی سے ہم کھانا بناتے ہیں، کوئی میرے لیے کوئی بینک بیلنس کا انتظام کر دو۔ جیسس نے سے پوچھا تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا یہ کہ میں بینا ہو جاؤں۔ کیا کہا؟ جو ہماری پہلی ضرورت ہے، ہم ایک ہی وقت میں، مہینے بعد ہم پریئر میں جاتے ہیں، ایک ہی وقت میں ہم 50 جو ہے درخواستیں گزار دیتے ہیں خدا کی حضوری۔ کوڑی نے کتنی درخواستیں کی تھی؟ آپ اپنے کسی بھی آفیسر کے پاس آفس میں جائیں، انہوں 4-5 اکٹھی درخواست نہ دے دو، کچھ نہ انہوں بولو، نہ ان تعریف کرو کہ تو بہت اچھے ہو، تسی میرے کام مانگتے ہو، میں جدوں بھی تیڈے کول ہونا تسی میرا کام کر دو، انہوں کچھ نہ کہو، جا کے درخواست دے دو، میرا کام کر دو، کر دے گا۔ بادشاہ کے پاس جانے کے لیے سب سے پہلے بادشاہ کی تعظیم کی جاتی ہے۔ پرانے وقت میں بھی جب لوگ بادشاہ کے دربار میں، اس کی عدالت گاہ میں جاتے تھے، ضرور دور سے ہی بادشاہ سلامت جیتا رہے، دور سے ہی بادشاہ کی ستائش کرتے جاتے تھے، بادشاہ سلامت رہے، بادشاہ کا تخت سلامت رہے، بادشاہ صحت یاب رہے، ہمارا بادشاہ بہت اچھا ہے، وہ ہمارا خیال رکھتا ہے۔ وہ پہلے بادشاہ کی پرستش کرتا ہے اور پہلے بادشاہ کی تعریف کرتا ہے، پھر اس کے پاس آہستہ آہستہ چلا جاتا ہے۔ بادشاہ کہتا ہے اسے میرے پاس لاؤ، اور جب بادشاہ کے پاس جاتا ہے تو 5-6 درخواستیں پھڑیاں ہوندی ہیں، اے میرا کام کرو۔ ایسا نہیں ہے، پہلے اس کی حمد، اس کی ستائش، اس کی پرستش، یہ ہماری ہیکل کا جو دوسرا حصہ ہے جس سے نکل کر ہم اسپرچول ریلم میں اتر جاتے ہیں۔ پہلے پرستش کرنی ہے، اور دل سے کرنی ہے، جان سے کرنی ہے، عقل سے کرنی ہے، زور سے کرنی ہے، پھر جب ہم روح میں اتر جائیں گے بادشاہ پوچھے گا بتا میں تیرے لیے کیا کروں۔ ہم تو اس ریلم میں اترتے ہی نہیں۔
اور اس کوڑی نے ایک ہی درخواست کی تھی کہ مجھے پاک اور صاف کر دو۔ اگر آپ کچھ لینا چاہتے ہیں، آپ کی جو فرسٹ ڈیزائر ہے وہ خدا کی حضوری میں رکھیں۔ ایک درخواست، خداوند مجھے یہ چاہیے۔ ہماری 5 منٹ کی پریئر ہوتی ہے، 50 ہماری درخواستیں ہوتی ہیں۔ خداوند اے بھی کر دے، 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 اے بھی کر دے۔ جب بھی کوئی شخص جیسس کے پاس آئے یا جیسس اس کے پاس گئے، ایک شخص کو ایک ہی اس وقت چیز ملی، معجزہ ملا، شفا ملی، یا جو کچھ وہ چاہتا تھا۔ 38 سال کے بیمار نے کتنی درخواستیں کی؟ ایک ہی۔ وہ جو فالج کا مارا ہوا تھا، کیا کیا لے کے گیا تھا؟ صحت یابی۔ جب جیسس ہیکل کے اندر تھے، جس کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا، اس کے لیے کتنی چیزیں دی جیسس؟ اس کا ہاتھ ٹھیک کیا۔ ہم ایک ہی وقت میں جیسس کے سامنے 50 درخواستیں رکھ دیتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کر نہیں سکتا، وہ کر سکتا ہے، لیکن ہماری پہلی ڈیزائر کیا ہے؟ ہماری پہلی خواہش کیا ہے؟ پہلی ڈیزائر وہ ہونی چاہیے جو سب سے اہم۔ اگر آپ کو بھوک لگی ہو، آپ کو پانی ہی پلایا جائے، آپ کی ڈیزائر پانی نہیں ہے، آپ کی ڈیزائر کھانا ہے۔ بہت دفعہ ایسا ہی ہوتا ہے، آپ کسی کے گھر میں جاتے ہیں، وہ پانی پلا دیتے ہیں، چائے پلا دیتے ہیں، آپ بھوکے گھر آ جاتے ہیں۔ ڈیزائر آپ کی چائے پانی نہیں تھی، کھانا تھی۔ پھر اندر ہی اندر کڑتے آتے ہیں، ہاں انہوں نے گھر جدوں ہی آئیے انجی کرتے ہیں۔ پر ہو سکتا ہے اس سے پہلے ہم بھی ایسے کرتے ہیں جب وہ کوئی ہمارے گھر آئے۔ فرسٹ ڈیزائر جو ہے وہ رکھیں خدا کی حضوری میں۔ کیا چاہیے؟ جیسس نے کہا میں تیرے لیے کیا کروں؟ اس نے سب کچھ نہیں مانگا، اس کی جو پہلی ڈیزائر تھی، جو بہت اہم تھی، اس نے خدا سے کہا یہ کہ میں بینا ہوں۔ خدا نے کہا جیسا تو چاہتا ہے ویسا ہی ہو جائے گا۔ ہو گیا۔ پھر اگر آپ شفا لینا چاہتے ہیں تو آپ کو یہی طریقہ استعمال کرنا پڑے گا کہ آپ خوب خدا کی پرستش کریں، دل سے، جان سے، طاقت سے، محبت سے، پوری عقل کے ساتھ، چاہے کہ آپ کے ساتھ متفق ہے، چاہے کہ آپ کے ساتھ متفق نہیں ہے۔ لیکن آپ جب بھی پرستش کریں، اسی طرح خدا کی حضوری میں پرستش کریں۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ میری امی بیمار ہو گئے، ہم باہر کھیتوں میں چلے گئے، تو اس وقت کیسٹ وغیرہ چلتی تھی، ڈیک وغیرہ وہ ہوتے تھے، تو ارنسٹ مال کے گیت لگا کے امی نے دروازہ بند کیا اور خوب خدا کی حمد کی، ستائش کی، پرستش کی۔ اور جب ہم واپس آئے تو وہ ٹھیک تھے، گھر واپس آئے تو وہ بالکل ٹھیک تھے۔ وہ خود ہی بتانے لگی کہ آج میں نے کیا کیا۔ پرستش آپ کو خدا کے ساتھ جوڑ دیتی ہے۔ جو لوگ پرستش نہیں کرتے وہ خدا کے ساتھ جڑنا ہی نہیں چاہتے، وہ اس ریلم کے اندر اترنا نہیں چاہتے۔ پرستش روح میں لے جاتی ہے ہمیں۔ یہاں پر کسی بھی شخص سے کہیں، چاہے وہ 50 سال کا ہے، ایک گیت ہی گا دو آ کے، مجھے تو نہیں گیت آتا، یہ کل کا ہی تو واقعہ ہے۔ کل کسی گھر میں ہم گئے تھے، میں نے اس بزرگا سے کہا ہم بزرگوں کے ساتھ مل کر دعا کریں، کہتی میں نے کبھی دعائیں نہیں کی، اس کو بولے یہ کرے گا۔ کرسچن ہے، اس طرح کے کرسچن نہیں ہوتے، یہ کرائسٹ سے نہیں ہے، جو کرائسٹ سے ہے وہ کرسچن ہے۔ جب پرستش کے لیے بولا جاتا ہے، ہمیں تو شادمانی ہونی چاہیے کہ ہم خداوند سے ملنے جا رہے ہیں، روح میں اترنے جا رہے ہیں، اور اس وقت آپ کے لیے دروازہ کھلتا ہے۔ خدا روح ہے اور اس کا
जो राबता है हमारे बदन से नहीं होता, वो बदन में रहता जरूर है पर राबता उसका रूह के साथ है। हम जब भी उसके साथ राबता करना चाहेंगे हमें रूह में ही उसके साथ उतरना होगा। फिर हमारी दुआएं उस वक्त खुदा की हुजूरी में जो की जाएंगी कभी रायगा नहीं जाएंगी। किसी भी मौजज़ा को लेने के लिए जरूर है इन बातों को जो मैं बता रहा हूं आप ज़हन में रखें। मौजज़ा आपके रोज़ों से, आपकी दुआओं से नहीं होता। बहुत दफ़ा लोगों को ये बातें, मेरी बातें ऐसे लगती हैं ना जैसे कोई तलवार है, लेकिन ये सच्चाई है। कोई इसको माने, इसको ना माने। मैं रोज़े रखने वाला भी शख्स हूँ, दुआएं करने वाला भी शख्स हूँ, मैं दुआएं करता भी हूँ, रोज़े रखता भी हूँ, पर मुझसा दुआओं से, रोज़ों से नहीं होता, इख्तियार से होता है, अथॉरिटी से होता है। सबूत हैं। जब आपको कोई ऐसा शख्स मिले जिसमें बदरूहें हों, मुझे बताएं आप क्या करेंगे? और लोग क्या करते हैं? मुझे पता क्या करते हैं। एक चर्च में जिसमें मैंने 10 साल खिदमत की, जब कोई बदरू गिरफ्तार शख्स आता था, सुने गौर से, तबला लेकर बैठ जाते थे, सारी सारी रात परस्तश करते रहे, सारी सारी रात। परस्तश करने का भी एक वक्त है, परस्तश करने का भी एक मौका है, पर इन चीजों को समझना पड़ेगा। ये फर्क चीजें हैं और इनका फर्क जगह पर अप्लाई होता है। हर जगह हर चीज अप्लाई नहीं हो सकती। एक कील है, उसको आप टेस्टर के साथ या वो जो उसको पेचकस है उसके साथ आप करते हैं। पेचकस बनाया गया उसको कसने के लिए, आप चम्मच से भी कस लेते हैं, पर चम्मच उसके लिए नहीं बनाया गया। कैसा है? कई दफा चम्मच से कस लेते हो ना, पर क्या चम्मच उसके लिए बनाया गया? नहीं। लोग इसी तरह ही कर रहे हैं। जिस मकसद के लिए, जिस चीज को जिस जगह पर उसे रखना है, बनाया गया, उसी जगह पर रखेंगे, काम सही होगा और जल्दी भी हो जाएगा। छुरी के साथ भी कस लेते हैं, फिर क्या छुरी उसके लिए बनाई गई? पेच कसने के लिए करते हो यूज के नहीं, पर उसका ये काम नहीं है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि उस चर्च के अंदर जब कोई बुजुर्ग गिरफ्तार आ जाता, सारी रात गा गा के गीत, गा गा के गीत, गा गा के गीत, गले सुबह तक पक जाते, बोला नहीं जाता, बैठ जाते, लेकिन बुजुर्ग बनी की बात, वो भी तो खादम ही है ना। का इल्म नहीं है, पता नहीं है बाइबल क्या कहती है, वो नहीं कर रहे। यहां भी बहुत से खादम ऐसे हैं जो यही कर रहे हैं। बदरू गिरफ्तार होते जाके आंसू बहाई जा रहे। अरे ये प्रेयर का टाइम नहीं है। प्रेयर एक अलग चीज है। अब आप मैदानी जंग में उतरे हैं, उठे आंसू नहीं बहाने। आपका मुकाबला है शैतान के साथ, जो मुकाबला है तो आंसू बहाने लगते। अही जी बड़े रूहानी है, ये रूहानियत नहीं है, बेवकूफी है। प्रेयर का मतलब खुदा के साथ आपका राबता है, खुदा के साथ आपका जुड़ा होना है। प्रेयर का मतलब खुदा की हुजूरी में गुजारिशें पेश करनी है, खुदा के साथ बात करनी है, खुदा से ताकत और कुव्वत और दिलेरी और कुदरत की रूह को हासिल करना है। पर जब कोई बदरूग गिरफ्तार हो, जब कोई बीमार हो, तो वहां जाकर आंसू नहीं बहाने, वहां जाकर उसको हुक्म देना है। वहां जाकर आंसू बहा रहे होते हैं। अरे अब तो आपका दुश्मन का सामना है, अब आंसू बहा रहे, और वहां जाकर घुटने टेक के आंसू बहा रहे दुश्मन के सामने। मुझे बताएं, जीसस ने कहा किस बदरूग गिरफ्तार के लिए प्रेयर की? बताओ, की किसी बाइबल कहीं लिखा है? किसी बदरूग गिरफ्तार के लिए जीसस ने प्रेयर, शागिर्दों ने की प्रेयर? हुक्म दिया। वहां हुक्म देना है। बीमारी है, हुक्म दे। बदरू है, हुक्म दे। इविल स्पिरिट है, हुक्म दे। कमजोरी है, हुक्म दे। गुर्बत है, हुक्म दे।
पर प्रेयर एक सीक्रेट बात के साथ है, उसको कोई ना जाने, जिसका बारे में लिखा गया है कि अपनी कोठरी बंद कर ले। दैट्स सीक्रेट विद गॉड, ये है प्रेयर। और यहां पर क्या है, अजी जी बदरूग रिश्ता ते दुआ करन चले, करते रहो। और सारी रात दुआ करते रहे, बदरू नहीं गई, क्योंकि उसको कमांड चाहिए, उसको अथॉरिटी के साथ डांटे। जो आपने हथियार पहने हुए हैं पहले से, वो अपने माइंड में आप पहन कर गए हैं, फौजी बन के गए हैं, हथियार पहन के गए हैं, लिबास पहन के गए हैं, फौजी बन के। कोई फौजी मैदान जंग के अंदर प्रेयर नहीं करता, जंग करता है, इख्तियार के साथ, अथॉरिटी के साथ लड़ता है, अपने हथियारों का सही इस्तेमाल करता है और जंग जीतता है। और यहां पर इसी तरह की तालीमें हैं जो सिखाई जाती है। और मैं आपको गवाही देता हूं, अभी से पिछले हफ्ते की बात है, नौमी का छोटा भाई है, वो भी खिदमत में है, उसका ससुर, उसको ब्रेन हेमरेज हो गया, उसके दिमाग की नस फट गई, पूरी साइड पे फालिज हो गया। डॉक्टर ने जवाब दे दिया, डॉक्टर ने कहा ये फारग है बंदा, इसको घर ले जाओ, इसकी जाकर खिदमत करो, ये नहीं बचेगा। मुझे फोन किया, मैंने उनको बताया, मैंने कहा अगर आप मैं जो कह रहा हूं उसी तरह ही आप जाओ और वही करो जो मैं कहता हूं, बंदा बचेगा, घर आएगा। प्रेयर ना वहां करना, मैंने कहा जो मैं कह रहा हूं वो करना, प्रेयर ना जाके करना वहां, घुटने ना टेकना वहां, आंसू ना बहाना वहां। पर फिर पहली बात ये है कि जब आप जाते हो तो किसी ऐसे बंदे को साथ लेके जाना जिसकी सोचें आपकी सोचें एक हो। मैं क्या, चाहे कोई पादरी भी आपके साथ हो, लेकिन जब उसको जाके देखे और कहे नहीं ये मुश्किल है, तो ऐसे खादम को हर के साथ ना ले जाना, क्योंकि वो नेगेटिव बातें इब्लीस की तरफ से कर रहा है, वो आपको भी डिसाइड कर देगा। मैं क्या, किसी ऐसे खादम को, किसी ऐसे बंदे को साथ ना लेके जाना जो रास्ते में कि उसका ब्रेन हेमरेज हो गया, उसकी तो नस फट गई है, वो तो फालिज में चला गया है, उसको डॉक्टरों ने जो जवाब दे दिया, वो अंदर नेगेटिविटी के साथ जा रहा है और साथ साथ यही बातें आपके दिमाग में भी डाल रहा है। तो फिर क्या करने क्यों जा रहे हो भाई, फिर क्या लेने जा रहे हो वहां पर? आप तो खुद ही कह रहे हो वो बचने वाला नहीं है। मैंने कहा किसी ऐसे बंदे को साथ लेके नहीं जाना, और वहां जाकर उस बंदे को साथ लें जिसकी सोचें आपकी सोचों के साथ मिलती। हवाला दूं बाइबल से, यायर की बेटी को जीसस ने जिंदा किया। वहां लोग क्या कर रहे थे, रो रहे थे, आंसू बहा रहे थे। जीसस ने उन सब को वहां से क्या किया, बाहर निकाला, क्योंकि उनकी सोचें जीसस की सोचों के साथ नहीं थी। और वो इसी तरह के, मेरा एक स्टूडेंट है वहीं, उसको साथ लेके गया और जाकर उन्होंने उस बीमारी को डांटा, उस बीमारी से कहा कि इस बदन से निकल जा, इस बीमारी का, इस बदन का तू हिस्सा नहीं बन सकती, क्योंकि जीसस ने इस बदन के लिए कफारा दिया, जीसस ने इस बदन के लिए जान दी है, यीशु के लहू से ये शख्स बच चुका है, तू इस बदन के अंदर नहीं रह सकती। मैं तुझे यीशु के नाम से इस बदन से जाने का हुक्म देता हूं। और उस इविल स्पिरिट को डांटा जिसने उस बदन के अंदर ये सारी खराबी डाली थी। आपको पता है वो बंदा आज किधर है? वो अपने घर में है। उन्होंने प्रेयर्स नहीं की, उनको समझाया, उनको बताया कि ये हर एक चीज हर जगह पे फिट नहीं आती, और ना खुदा ने इस तरह बनाई है कि हर चीज को हर जगह फिट कर दें। जो जगह उसकी है उसी जगह पर उसे रखेंगे, वो खूबसूरत भी लगेगी और वो काम भी होगा। और वो मुझसे है। इसलिए आपको पूरी अथॉरिटी के साथ खुदावंद की हुजूरी में रहते हुए जाना चाहिए। बाइबल में लिखा है शैतान का मुकाबला करोगे तो वो तुमसे, तो मुकाबला कितने करना, जिथे शैतान होएगा उत्थे मुकाबला करना चाहिए ना, कि उत्थे जाके दुआवां करनी है।
मुकाबले का मतलब ये है, आमने सामने है तो बोलें उससे। हम जिस्म के आलम में जंग नहीं करते, याद रखें। शैतान कहाँ रहता है? रूहानी आलम में। कहाँ रहता है? रूहों के आलम में। तो हम इस आलम में रह के उसके साथ जंग कर सकते हैं? हमें रूह में जाना होगा, उसी आलम में, और रूह के साथ ही जंग करनी होगी। हम यहां जंग नहीं करते, रूहानी आलम में जाकर जंग करते हैं। और ये जंग हमारी ज़बान के साथ है। कोई तलवारें हम नहीं लेके जाते, ये रूहानी हथियार हैं, रूहानी आलम में लड़े जाते हैं, रूहानी आलम में जाकर ही जंग की जाती है। तो हमें अपनी ज़बान का यूज करना है। अगर आप प्रत्यक्ष में ज़बान यूज करते हो, खुदावंद आपको उस रूहानी आलम में ले जाएगा। और ये बातें याद रखें, भूलने वाली नहीं है, बहुत कीमती है, बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी बदल जाएगी अगर इन बातों पर गौर करोगे। ये बातें सहन में रखो, भूलने ना दो, खो ना जाए, इन बातों को खो ना दे, शैतान ना चुरा के ले जाए। पहले नंबर पर क्या करना है? ऐसे शख्स को तलाश करें जो आपके साथ सोच रखता है। वहां जाकर बदरूद रिश्ता पर प्रेयर ना करें, क्या करें? कमांड जारी करें। जब आप कमांड जारी करते हैं, एक और बात सहन में रखें, अपने बदन की तरफ ना देखें, अपनी तरफ ना देखें। ओहो, मैंने तो 4 दिन हो गए मैंने प्रेयर ही नहीं की, मैंने तो कोई रोज़ा ही नहीं रखा, तो अब मैं इसको कैसे डांटूं? अच्छा, तो रोजे से जाएगा वो, या आपकी प्रेयर से जाएगा? वो आपकी कमांड से जाएगा जो यीशु ने आपको दी हुई है। वो इख्तियार से जाएगा, उसको इख्तियार से जाना है। तो अपने आप को पीछे करें। इसका मतलब है ये काम कौन कर रहा है? एक जिस्म काम कर रहा है। मैंने रोजा नहीं रखा, मैंने दुआ नहीं की, तो ये काम नहीं होगा। काम जीसस के इख्तियार से होता है जो उसने हमें दे दिया है। चौथी बात है, जिस शख्स के लिए आप प्रेयर कर रहे हैं उसकी पर्सनल जिंदगी के ऊपर भी ना ध्यान दें। तो ये तो बंदा ही बड़ा बुरा था, इतनी मुश्किल ही बचना है। वो जो 38 साल का था वो अच्छा था, वो जो फालज का मारा हुआ था अच्छा था, उसको जीसस ने कहा इंदा गुनाह नहीं करना। इसका मतलब है गुनहगार था, पर जीसस ने उसकी पर्सनल लाइफ पर बात नहीं की। इसलिए हम भी जब ऐसे शख्स के लिए प्रेयर करते हैं, उसकी पर्सनल लाइफ पर ना जाएं कि वो कैसा शख्स है। आप अपनी अथॉरिटी यूज करें और उस बंदे को उस शैतान से छुड़ाएं। कितनी बातें हो गई, भूल गए? ये याद रखें। पहली बात क्या है? जब ऐसे शख्स के लिए जाते हैं वहां प्रेयर नहीं करनी, अथॉरिटी इस्तेमाल करना। दूसरी बात अपनी सोचों वाले बंदे को साथ लेके जाए। दूसरा बंदा चाहे वो बिशप है, पादरी है, जो भी है, उसको साथ नहीं ले जाना जो खुदावंद ने खुदा वाली बातें, खुदा वाली सोचें, रूहुल कुद्स वाली सोचें नहीं रखता, उसको ना साथ में। तीसरी बात, अपनी पर्सनल जिंदगी की तरफ भी ना देखें कि मैं कैसा हूं, मैं खुदा का फर्जंद हूं। ये बात आपको जरूर याद होनी चाहिए। चौथी बात, उस शख्स की पर्सनली जिंदगी पर भी गौर ना करें कि ये कैसा, ये तो बचेगा ही। पांचवी बात, जब कर दिया ये सब कुछ तो ईमान रखें ये हो गया। ये पांचों बातें आपको मोजज़ा देंगी और कोई तरीका नहीं है। ईमान रखें, काम हो जाएगा। आमीन। तो आज हमने क्या सीखा है? हम जिंदा खुदा का मक़दस हैं और मक़दस के किस हिस्सा में हमें परस्तश करनी है? दूसरे हिस्सा में, अंदरूनी हिस्सा में, दरमियानी हिस्सा में। और दरमियानी हिस्सा हमें कहाँ मिला देता है? खुदा के साथ मिला देता है, हम रूह में उतर जाते हैं। इसलिए जब आप परस्तश के लिए खड़े हों, आपको कोई ना जाने, आपको खुदा जाने और खुदा को आप जाने। मत देखें कोई किस तरह बैठा है, कैसे कपड़े पहने हैं, नहा के आया, बाल बनाए नहीं बनाए, लेट आया है, पहले आया है। किसी को कुछ ना ऑब्जर्व करें, आप खुदा के साथ जुड़ें। आमीन। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। हालेलुया।
آئیے کھڑے ہو جائیں خدا کی حضوری میں.